Identification. As you know, the identification is so important. Audible? I am audible. Not audible. Hey. পেছনে চলে গেছিস কেন সব? হ্যাঁ না এখানে কি তোর কিছু কন্ট্যাক্ট অফ দ্য কোভিড-টোভিডের কিছু ভয় টয় আছে নাকি? হ্যাঁ No, I do not know actually why the students actually now is running forward, backward. In India, it is a peculiar phenomenon. Everybody claims to be backward. Nobody wants to come forward. That is the main problems in India. Again. So, that's why identification, you know, identification is so important everywhere, particularly in any criminals or legal trials, their identifications. And everywhere, as you know, these things during examinations, during the bank transactions, and everywhere they need identifications. Identification in the sense. Now, forensics, we shall discuss identification in detail. What identification means is very, very important. Identification in all aspects of the lives, identification is important. You see, first define definitions of the identification. It's not though simple, but it's not easy. You see these things given, take note, because the many books, now probably you read these things, one book, very common, but again, there are many definitions that those are not proper. So, anyway, identifications, as you see, these definitions, you can take note, but you can hear later, because actually you get the video from them. So, identification is the determinations of the individuality of a person. In other words, we can say, it is the fixation of the individuality of a person. Fixation of the individuality of persons means actually, who am I? In the society, in the lives, in the class, everywhere, who am I? So, when that thing is properly identified, that means that fixed a person, yes, that is him or that is her. That is very important. That is the identification, because in legal trial, that identification, correct identification is very, very important. So, the definition is these things, it is the fixation of the individuality of a person. It is a fixation individuality of a person that is very important. So, how you identify a person? Normally, most of the cases from your practical experience, daily life, you know how identification is established. You know this very during examination, how identification is established? It is you, how identification is established? এখন তো অনেক বেশি স্ট্রং হচ্ছে, আগে ছিল না। কি আছে, কি সিস্টেম আছে? To identify examining how the documents are actually verified. কেন ডকুমেন্টস কিছু লাগে, কি লাগে সেগুলো? অ্যাকচুয়ালি সেই ডকুমেন্টস আছে তোমাদের অ্যাডমিট কার্ড, তাই তো, রেজিস্ট্রেশন ফর্ম। তাতে কি থাকে এখন নাউএডেজ? তো ফটোগ্রাফস, তাই তো থাকে। তো ফটোগ্রাফস, এগেইন ফটোগ্রাফস সামটাইমস এই আধার কার্ড আর প্যান কার্ড আর এদের ফটোগ্রাফ যদি হয় তো কথাই নেই। তো from the photographs is very difficult to establish. Some other things, some identifications, there are some data of identity. তার মানে কি হয়? কিছু, that means data of identification. There are many data which actually helps to identify, establish the identity of a person. তার মধ্যে একটা যেমন ফটো আছে, যে নর্মাল ডেইলি লাইফ, আর একটা কি আছে? Very important. You need these things. Signatures. Now I shall come to that point. Everybody sees these things. Fingerprint. I shall, that is very, very, very important. Why it is perfect, but it is not easy. For fingerprint identification, it is a expert. Actually, it is a expert opinion is necessary to identify a person from the fingerprint. We, even the doctors, we are forensic experts. We cannot identify a person from the fingerprints because it's not that easy. Because there are so many criteria to be fulfilled. Probably that was discussed in the practical class as far as I know these things. So, fingerprints, types of the fingerprints, characters of the fingerprints, at least for positive identifications, generally 8 to 12 characters is to be matched. Though exclusion is very easy, by 3 to 4 characters, it can usually that this is not him or this is not her from the fingerprint. But for positive identification, this is him, this is her. So,
So naturally, there will be 8 to 14 characters. Say to there are 14 characters to be matched. So naturally, so fingerprint is not that easy. But signatures, again, signatures also is not that easy. Tell photographs, photographs, then signatures, then in case of the any legal dispute arises, তখন fingerprint questionটা আসবে. That is the most important positive. That is the definite identifications can be made from the dactylography or the fingerprints. Already you know these things, you have knowledge. I shall skip from this portion. So this is the things. So naturally question is normal questions is the types of identification. আমি তো বললাম identifications. কিন্তু একটা কথা তোমাদের বলেছো এক্সামিনেশনে ফটোগ্রাফস সিগনেচার তাতেও কিন্তু ফ্রড হচ্ছে so many persons because it can be forged, it can be mimicked. Actually হতেই পারে একটা সিগনেচার জাল করে রাখো একটা ব্যাপার কিছু নয় তাই ব্যাংকের জালিয়াতি তো এরকম হবে তাহলে সেখানে পজিটিভ আইডেন্টিফিকেশন হচ্ছে না তাহলে আইডেন্টিফিকেশনসটা কি কেন হচ্ছে না যদি হচ্ছে বিকজ দ্যাট ওয়াজ অল দ্য পার্সিয়াল আইডেন্টিফিকেশন তাহলে কি হয় টাইপস অফ আইডেন্টিফিকেশন পার্সিয়াল and complete identification and partial identification. Complete identification is action, fixation of the individuality of the persons from the data, so many data if you consider আর সেখান থেকে কোনো নড়চড় হবে না but when it is partial from 1 or 2 or 3 data when you consider that can be changed, that is partial identification. তাহলে কি identification আছে complete identifications and partial identification. Those are the types and always, particularly in serious criminal cases, we go to the complete identification. We will tell a story, very bhawal, very interesting. There are so many stories actually can be said, but time is short. But still these things, I shall tell you these things. Bhawal Sannyasi case. Probably you would know these things. You are very young, now you do not know. The Bhawal Sannyasi, Bhawal is a state. Now is Bangladesh, erstwhile Bengal part, Dhaka. So there was a very famous story, particularly in relation to this identification. That is famous story. I will tell you these things. Why this data of identification, establishment of the identity is necessary, and how that can be established is very important. Particularly the Bhawal Sannyasi case is very important. I shall discuss later. Due to the case story, I mean there are so many stories, but actually there are Sydney Sharp case, Beck case. The Bhawal Sannyasi is the first case actually where I shall discuss these things because that was we established identity in the dead, murder case, missing case, all these cases. That is another thing, but that was a case in the living case. Very interesting story in forensic part. So, say Bhawal Sannyasi case we shall discuss later. Just before that you see these things. So, data of identifications. ভালো করে দেখে না হয়তো বইতে all the books actually they know these things. This is the simple chart, data of identifications. মানে data of identification কি what are the different ways, different data we can that helps in the establishment of the identity. দেখো কি আছে first thing very simple from your practical experience from your daily life you can know these things. Many are already you practiced and many actually you come to know from this class. So, race and religion, yes, that also is data of identification. Race, religion, age, sex, stature, all these things. These things, age, sex and stature, what in the practical class is important, is very basic data to establishment of the identity from even the dead persons or even the bones or the skeletons that can be established. The age, sex and stature, we say these things. And general development, complexion features, yes, complexion, everything, all the anatomical qualities, external features, complexions, general development, all these things, you see, the so many other things, the congenital malformations, I will tell you because you have to write a ID marks, তাই তো লিখতে হয় তো নাকি রে ID marks লিখতে হয় 1 or 2 ID marks is to be mentioned কিভাবে লিখতে হয় that is very important. That ID marks is very important. What can be judged even by the lawyers or doctors, any common persons that can be done. Common person that can be done. সেই যে কি আছে very important that this thing আমি সেটা ডিসকাস করব পরে there are so many things. তারপর আছে হ্যান্ডরাইটিং, স্পিচ অ্যান্ড ভয়েস, তাই তো যাকে আমি যেটা বলেছিলাম যে হ্যাঁ তুমি রাত্রে বাড়ি ফিরলে হঠাৎ
তুমি ডাকলে মা বা দাদা বা কাউকে বললে তোমার মা কিন্তু তোমাকে না দেখেই কিন্তু এসে দরজাটা খুলে দিতে পারে, তাই তো? বিকজ she can know these things who has come, তাই না? তার লাগে না। ভয়েস ইজ অলসো এ ডেটা অফ আইডেন্টিফিকেশন। ভয়েস, from the voice a person can be identified. Gait tricks. Tics, when get means হাঁটা চলা। টিক্স, কিছু কিছু লোকে আছে দেখবে হাতটা কাঁপে, চোখটা নাচে বা কিছু, সাম থিংস, সাম ডেভেলপ থিংস, সেগুলো থেকে করা যায়। ম্যানার অ্যান্ড হ্যাবিট, তার একটা যা আছে, কিছু অনেকগুলো দেখেছো ফিল্মে টিলমে দেখে থাকবে, তার পিকুলার কিছু হ্যাবিট, কিছু ম্যানার্স আছে যেগুলো থেকে আছে, সেই ম্যানারিজম বলে। হ্যাঁ, কেউ সিগারেটটা হয়তো নাচিয়ে মুখে দেয়, কেউ হয়তো লাইটারটা অন্য দিক থেকে ধরায়। এই যে ম্যানার্স যেগুলো দুটো ফলো, সেটাও কিন্তু আইডেন্টিফিকেশন। বাট বি কেয়ারফুল, দ্যাট can be imitated and that can be changed very easily. But those are the thing. But still, the thing that I will tell you these things, how those become important in the vowel sanyasi case. Memory and education. Yes, আমরা সবসময় তাই বলি, দিন না রাত, ক ছেলে মেয়ে আছে, তোমার ফ্যামিলিতে কে কে আছে, এই যে ওরিয়েন্টেশন এবং তার মেমোরি, এগুলো থেকেও তাকে কিন্তু আইডেন্টিফাই করা যায়। পার্টিকুলারলি মিসিং কেস, the train accident case or other cases, তখন অ্যাকচুয়ালি যা ডিসপার্সড হয়ে যায়, মেলায় হারিয়ে যায়, তখন এইসব কিছু কিছু কোয়েশ্চেন্সগুলো থেকেই তাদের আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি বাই দিস থিংস। নাও রিসেন্টলি থিংস, বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশনস। বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন আমাদের একটা ছিল ফিঙ্গারপ্রিন্টস, ফটোগ্রাফস। এখন খুব জিনিসটা আছে যে ভেরি ভেরি ডেফিনিট আইরিশ প্রিন্টস, হয় না? In airports and everywhere, look at the boards or screens, they can identify you, just because you can get through easily just looking at the screens, because that can be identified from the iris prints. It's very very important. Biometric evidences these days is very important, very sensitive and absolute. It absolute than the fingerprints, because it is more accurate in the sense, because that is actually only for the living persons and even without contact. 10 to 20 meters distance, you look at the board, they can read it correctly, they can identify. That is very important. Without any contact, correct identifications can be made with iris prints. And DNA fingerprints, খুব শুনেছো এখন DNA fingerprints, এই আরজিকর কেসে এটা এতদিন ধরেই বলে এসেছি, একই কেস। সেই DNA fingerprints, yes, it is very important, almost absolute, if correctly done by the correct expert with the real good environmental laboratory. All this, because enzymes, all these things is important. But DNA fingerprinting is definitely a important data for identifications, absolute identification, correct identification, because the similarity is minimum. Fingerprints will say 1 in 16 billions, and their dactylographies and other things, the DNA fingerprints also similar. It's very very particularly complete fingerprints, if actually available, DNA available, সেটা কিন্তু আছে। তাহলে ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টটা বলে কেন? এখানে খুব কমন কোয়েশ্চেন্স। নর্মালি আবার একটা কথা বারবার বলেছি, ভালো করে শুনে রাখো। এই যে কোয়েশ্চেনটা যে দেখো, তখন টার্মিনোলজি থেকে কিন্তু জিনিসটা জানা যায়, যে সেলফ এক্সপ্লেনেটরি ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আর আমি বলছি ডিএনএ, অ্যাকচুয়ালি ইটস এ ডিএনএ প্রোফাইলিং। কি কথাটা কি? ডিএনএ প্রোফাইলিং, ডিএনএ স্ট্রাকচার। তাহলে ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিংটা এলো কোত্থেকে? এই ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিংটা পার্টিকুলারলি ইন ফরেন্সিক, এই জিনিসটা ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টে কিন্তু এসছে। মানে DNA identification is as accurate and absolute as fingerprint. That's why fingerprints name is coined to this, particularly DNA fingerprinting. Actually, the DNA profiling, Sir Alec Jeffrey, namta mone rakho, khub important, interesting. Sir Alec Jeffrey, who is the inventors of the DNA profiling. So it is very interesting. That was also in serial rape and murder cases. The Colin Pitchfork, that means in the British Yorkshire, very interesting case. Sir Alec Jeffrey invented these things, DNA profiling for positive identification. So naturally, ekhane asche, but thing is this, iris and DNA profiling er ekta drop disadvantage ki ache? It can be lost and changed. Iris fingerprint soon after death, pattern change, you cannot read it. And DNA fingerprints, by decompositions, DNA matter is so decomposed and changed, you cannot
take out these things, DNA materials for this profiling. So badly decomposed and these things পারবেন না, কিন্তু ডিএনএ তাহলে মেটেরিয়ালসটা নিতে হবে। হোয়ার দ্য ডিএনএ মেটেরিয়ালস ইজ অ্যাভেলেবল? সিম্পল, আমি বিফোর যাওয়ার আগে ছোটো ছোটো কথাগুলো বলে নিই, দোজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ টেক নোট। হাউ দ্য ডিএনএ মেটেরিয়ালস ইজ অ্যাভেলেবল নর্মালি অল ফর দিস পারপাস। এই যে আমি আরজিকর কেস যদি কেউ ফলো করে থাকো, অ্যাকচুয়ালি ফর লাস্ট 14 মানে আফটার দ্য ইনসিডেন্ট 14 days কন্টিনিউয়াস বলে গেছি, অল দ্য টিভি চ্যানেলস। সো ন্যাচারালি সেখানেও একই জিনিস, যে সেখানে তাহলে ডিএনএটা পাবো কোত্থেকে? একটা ডেড বডি, মিসিং পারসন, দ্য ভিকটিমস ডেড, তাহলে ডিএনএ পেতে হবে। ডিএনএটা কীভাবে পাওয়া যায়? নর্মালি ডিএনএ কোথায় থাকে সবাই জানে, কোথায় থাকে? অল সেলস, ইট ইজ ইন দ্য নিউক্লিয়াস। তাহলে নিউক্লিয়েটেড সেল, ভালো করে বোঝো বাবা, ভেরি সিম্পল, ইউ হ্যাভ দ্য অ্যানাটমিক্যাল নলেজ, because forensic medicine is the applications of the medical knowledge, all subjects, তোমরা শিখে এসছো সব অ্যানাটমি, বাট হিয়ার অ্যাকচুয়ালি নাও অ্যাপ্লিকেশনস। তাহলে ডিএনএটা আমরা পাবো কিন্তু সেল থেকে। সেলটার কোথায়? ক্রোমোজোমস থেকে, তাই তো? ডিএনএ সেই ক্রোমোজোমটা থাকে কোথায়? নিউক্লিয়াসে। তাহলে ডিএনএ ইজ অ্যাভেলেবল ফ্রম নিউক্লিয়েটেড সেলস অনলি। খুব ইম্পর্টেন্ট এটাই, যার জন্য এই ব্লাড হলেই কিন্তু ডিএনএ পাবো না। কিসে পাবো না? ব্লাড স্টেন নিলাম, আমরা তো নর্মালি নেই। ব্লাডে ডিএনএ কিসে পাওয়া যাবে না? কোন সেলে পাওয়া যাবে না? হ্যাঁ বল 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 বল, বিলাউড আরবিসি, গুড, ইয়েস আরবিসি, আরবিসি নন নিউক্লিয়েটেড। তো আরবিসি ছাড়া তাহলে ন্যাচারালি যে ব্লাডটা তাহলে নিচ্ছি কেন? ন্যাচারালি আর আদার নিউক্লিয়াস অফ ডাব্লিউবিসি আর দ্য নিউক্লিয়েটেড, তাই না? নিউক্লিয়েটেড আমার কি হতে? ক্রোমোজোমসটা পেতে হবে, দ্যাট ইজ ডিএনএ। সোর্স অফ দ্য ডিএনএ all cells, all nucleated cells, so also blood which contains cells excepting RBC, তাই না? RBC তে আমরা পাবো না, দ্যাটস ওয়াই ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা ব্লাড স্টেন পেলেই সেখান থেকে আমরা ডিএনএ পাবো না, কারণ সেই ব্লাড স্টেন হ্যাজ টু বি প্রিজার্ভড ইন সাচ এ ম্যানার that the white cells, the identity can be preserved. So naturally there are method of the preservation. যখন আমাদের কেস আসি, যখন আমাদের ডিএনএ করতে হয়, প্যাটার্নিটি টেস্ট, আদার টেস্ট, তখন আমাদের যে কালেক্ট করতে হয় ব্লাড, নর্মালি উই ডু কালেক্ট ব্লাড, সেটা আমরা প্রিজার্ভ করি নর্মালি ব্লটিং পেপারে। ইন ড্রাইড স্টেট দ্যাট ব্লাড সেলস ক্যান বি প্রিজার্ভ ফর লং টাইমস, ইভেন ফর 6 months, দ্যাট উইল নট ডিজেনারেট অ্যান্ড উই ক্যান অ্যাভেল দ্য ডিএনএ মেটেরিয়ালস। তাহলে এই যে ইয়েলো লেখা আছে, টেক নোট অফ দিস থিংস, that is the disadvantage. Though it's positive, but the main disadvantage is this. সব কিছু পারবো কিন্তু আমরা করতে পারবো না, সেলই পাবো না যদি ডিকম্পোজড হয়ে যায়। এটা খুব কমন এই কোয়েশ্চেন্স, ওরাল কোয়েশ্চেন্স আমি প্রায় বলি। কমন নলেজ, কমন নলেজটা কি বলেই দেখো, লেখাই আছে বড় করে, কারণ খুব আবারও বলছি, আমি যা ক্লাসে বলবো না আমি সেগুলো জিজ্ঞেস করি না, সুতরাং একটু ভালো করে শুনে রাখো। এই যে বলছি একটা যে ডেটা অ্যাভেলেবল অনলি ফ্রম দ্য লিভিং পারসন, এই কথাটা যখন বলছি তখন কি হচ্ছে? ডেড পারসন থেকে পাওয়া যাবে না। এতক্ষণ ধরে কি বললাম? তার মানে দ্য লিভিং পারসনস ক্যান পারফর্ম সাম অর সাম ডু সাম ওয়ার্ক, ওই যে বললাম। তার মানে কি হচ্ছে? হাঁটা চলা, গেট, ম্যানার্স, টেক্স, মেমোরি, ভয়েস, হ্যান্ড রাইটিং, তাই তো? তাহলে দিজ আর দ্য ডেটা অ্যাভেলেবল অনলি ফ্রম দ্য লিভিং পারসন, খুব কমন সেন্স। তাহলে তোমাদের কোশ্চেনটাগুলো তোমরা বলতে পারো, তার কারণ হচ্ছে তোমরা অ্যাটেন্টিভ নও সাধারণত। এখানে একটু অ্যাটেন্টিভ, কারণ ফরেন্সিক মেডিসিন ইজ অল প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড ভেরি ইন্টারেস্টিং, বাট ইউ হ্যাভ টু ভেরি ইনকুইজিটিভ। এভরি ওয়ার্ডস হোয়াই, হোয়েন, হোয়ার, এই যে কোশ্চেন্সগুলো তোমাদের কন্টিনিউয়াসলি করে যেতে হবে, তবেই ফরেন্সিক, কারণ উইল হ্যাভ টু রিচ টু দ্য রুট অফ দ্য প্রবলেমস। কিন্তু যখন আমরা পাবো না, কিছুই নেই, কি ঘটনা ঘটে গেছে আমরা এখন পাবো, আমরা সেখান থেকে ব্যাক করে করে ওখানে গিয়ে কিন্তু আমরা পাবো। উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য রুট, হাউ ইট হ্যাপেন্ড, হোয়েন ইট হ্যাপেন্ড, হোয়ার ইট হ্যাপেন্ড, হাউ ইট হ্যাপেন্ড। সো কোশ্চেনটা ইজ দিস। সো এখানেও তাই, ঠিক এখন বলছি যে তার লিভিং পারসনসের কাছ থেকে কি কি ডাটা আমাদের পাবো অ্যাভেলেবল, ওই যা আছে লিভিং পারসনসরা যা করতে পারে, দ্যাট মিনস ডেড পারসনসরা সেটা পারে না। কিন্তু আদারওয়াইজ আদার ডাটা those are also available from the living persons.
এজ, সেক্স, স্ট্যাচার, এগুলো তো লিভিং পার্সনসই হবে, কমন ফর বোথ। তাহলে খুব কমন। তাহলে একটু যদি ভালো কমন সেন্স, আবার বলছে উইদাউট কমন সেন্স মেডিসিন ইজ নট পসিবল। You cannot practice, you cannot apply your knowledge, this thing. Common sense is very important, তাই না? Logical applications of the common sense. তাই আছে এখানে, তাও আমি আলাদা করে বলে দিয়েছি, ডেটা অ্যাভেলেবল ফ্রম লিভিং পার্সনস অনলি, আবার কমন। তা যেটা লিভিং পার্সনসের পাওয়া যায় সেটা ডেড পার্সনসের পাওয়া যাবে না, কিন্তু যেটা ডেডে পাওয়া যায় সেটা লিভিংয়েও পাওয়া যাবে। যেরকম যেগুলো কীগুলো, সেগুলো আদার ডাটা যেগুলো, সেটা বলেছি যে কী কী আছে, এজ, সেক্স, স্ট্যাচার, রেস, এগুলো আমাদের করতে হয় যখন ইন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য ট্রেনিং। You know this thing, bones, you know the anatomical positions, you know the structures, you know this thing, all the human. You বললাম না, how do you know that it is a human bone? অ্যান্সারটা কি বলেছে, একটা বোন তোমাকে দেওয়া হলো, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইউ সেড দিস থিং, দিস ইজ দ্য ড্রাইড স্পেসিমেন অফ দ্য হিউম্যান বোন ডিভয়েড অফ এনি সফট টিস্যু। অ্যান্সারটা এইরকম, ডিভয়েড অফ এনি সফট টিস্যু। তাহলে আমি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে হাউ ডু ইউ নো ইট ইজ হিউম্যান? সিম্পল, আমাদের ফরেন্সিকের কোয়েশ্চেন করাটাই কাজ এবং তার এস্টাবলিশমেন্ট। তাহলে কী করে বুঝবে তোমরা এটি হিউম্যান? অ্যান্সারটা তোমাদের নিশ্চয়ই বলেছে, একটাই অ্যান্সার। যদি কেউ শুনে থাকো ক্লাসে বলতে পারবে, কি বলছে? ব্যাস, ফ্রম মাই নলেজ অফ হিউম্যান অ্যানাটমি। কোয়েশ্চেনটা যে আর কোনো অ্যানাটমি না, আমি তো কুকুর ভেড়া, আমি তো জানি না তো কিছু, বিকজ ইউ স্টাডিড হিউম্যান অ্যানাটমি ইন দ্য ক্লাস। তো তারপরে ফ্রম মাই নলেজ অফ হিউম্যান অ্যানাটমি আই ক্যান এগেইন, that is only presumptive, not accurate. And how will establish the really it is surely human? কি করে বলবে? এটাও বলেছে ক্লাসে। আমি তো একটা কথা তোমার, ফ্রম মাই নলেজ অফ হিউম্যান অ্যানাটমি, তুমি বললে ইট ইজ হিউম্যান বল। এবারে না, নেক্সট কোয়েশ্চেন, হাউ ইউ ক্যান বি শিওর দ্যাট ইটস হিউম্যান? ইট ক্যান বি মাঙ্কি, ইট ক্যান বি গরিলা, ইট ক্যান বি থিং, ইভেন দ্য বিয়ার পজ, মানে ভালুকের পাটা কিন্তু একদম হিউম্যান হ্যান্ডের মতো হয় একদম। যদি স্কেলেটন পাওয়া যায়, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিফারেন্সিয়েট ফ্রম দ্য হিউম্যান। তখন সেটা এস্টাবলিশ করা দরকার হয় দ্য হিউম্যান অর দ্য অ্যানিম্যাল। তাহলে হিউম্যানটা কী করে তুমি আইডেন্টিফাই করবে, এস্টাবলিশ করবে কী করে? এটা বলেছে ক্লাসে, যদি শুনে থাকো বলতে পারবে। দ্যাট ইজ ওয়ান টেস্ট, এ প্রেসিপিটিন টেস্ট। প্রেসিপিটিন টেস্ট উইথ দ্য অ্যান্টি হিমোগ্লোবিনস, যেগুলো হয় ইমিউনোগ্লোবিনস, প্রেসিপিটিন টেস্ট মানে শিওরলি দ্যাট আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য স্পিসিস, হিউম্যান স্পিসিস, মাঙ্কি স্পিসিস, দ্যাট ডিফারেন্ট। তাহলে আমি আমার অ্যানাটমিক্যাল নলেজ থেকে বলে দিলাম এটা হিউম্যান, জাস্ট গ্রস বাট অ্যাকুরেট। আবারও বলছি, এখানে কিন্তু কোনো ডিসপিউট থাকা চলবে না, এগুলো একটু অ্যাকুরেট। আমি একটু, কারণ একটা আমার কথার ওপর, আমার ওপিনিয়নের ওপরে কিন্তু পুরো একটা কেস চলবে, পুরো একটা কেস চলবে, তাই ওপিনিয়ন ওই এটা ছাড়া সে চলবে না। সেটা যদি তোমার ভুল হয় তাহলে কিন্তু পুরো কেসটাই চলে যাবে রং। তাহলে এখানে তোমাকে বলতে হবে আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি বাই প্রেসিপিটিন টেস্ট। তাহলে অ্যান্সারটা পাওয়া গেল। You question, ask questions, then try to find answer. That is the only way to practice forensic medicine. That is the only way to practice forensic medicine. And you will have to reach to the root from the beginning, evidences, whatever available, that may be blood, that may be cloth, that may be teeth, that may be broken teeth, anything. That and that can be things. Which are these things? That is corpus delicti. I think, এই যে হ্যাঁ, তো তার বলে দিচ্ছি আমি করো করবো। আইডেন্টিফিকেশন নেসেসারি কখন হয় আমি অলরেডি বলে দিয়েছি। পার্টিকুলারলি ইম্পর্টেন্ট ক্রিমিনাল কেসেস, আরও একটা প্রপার্টি কেসেস, আমি ভাওলেশন নেসি কেসটাতে আসবো, এটা সিভিল কেসেস। কারণ যে কেউ এসে একদিন পরে হারিয়ে গেল, বাড়ির কোনো একটা ছেলে হারিয়ে গেছে, কোনো একটা মেয়ে হারিয়ে গেছে, আফটার 2 or 3 years somehow she surfaced and come back again to claim that I am that person. অনেক কিছু চেঞ্জ হতেই পারে অ্যাক্সিডেন্টের পরে, and claim the property. তখন কী হবে? দিয়ে দেবে? তো সহজ তো নয়। তার সমস্ত কিছুর প্রপার্টি যদি হয়, সে ছেলে যদি হয়, মেয়ে যদি হয়, সে তো প্রপার্টি পাবে তো প্রপার্টি। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারেস্টিং স্টোরি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইম্পারসোনেশনস। এই জায়গাটা তাহলে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, হ্যাঁ ও যা বলছে আমি ওই ছেলে, হারিয়ে যাওয়া ছেলে, আমি হারিয়ে যাওয়া মেয়ে, সেটা এস্টাবলিশ করতে হবে, তাই না? That is important. That means in civil cases, in property cases, and in criminal cases, murder cases, to body, rape case, criminal case, murder cases, it is so important to establish the identity. তাহলে এই জিনিসটাই আছে, ক্রিমিনাল কেসেস, সিভিল কেসেস, আইডেন্টিফিকেশন
অতএব কোন কেসে হয়, ইট ইজ কল দ্য মেডিকেল লিগাল ইম্পর্টেন্স অফ দ্য আইডেন্টিফিকেশনস, দিজ আর দ্য কেসেস, এইগুলোতে হয়। এটা তোমরা হয়তো এখানে প্র্যাকটিস করবে না, নর্মালি এটা খুব জিনিসটা সবসময় করে, পুলিশ সবসময় ডাক্তারের ঘাড়ে ঠেলে দিতে চায়, ডাক্তার তো কিছু বলেন, ওনারা তো কিছু বলেননি, বাট অ্যাকচুয়ালি দিস থিংস দ্যাট হ্যাপেন্স অ্যাকচুয়ালি, পার্টিকুলারলি জুনিয়র ডাক্তারদের পেলে বা এরকম করলে পুলিশ সবসময় চেষ্টা করে কিন্তু তার নিজের ঘাড় থেকে অন্যের ঘাড়ে কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি শিফট করে দেওয়ার জন্য। সেইখানে তোমাকে নলেজের দিক থেকে তোমাকে কোনো স্ট্রিক্ট হতে হবে। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য বেসিক রেসপন্স ইন কেসেস অফ দ্য লিগাল বেসিক রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য পুলিশ। এরা বলে হাসপাতালে, এই তো আপনার হসপিটালে তো ভুল লিখেছে, তার বয়স ভুল লিখেছে, তার নাম ভুল লিখেছে, তার রিলেটিভসের নাম ভুল লিখেছে। আরে হসপিটালে যখন একটা এমার্জেন্সি কেস রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে চলে আসে, তার নাম একটা কেউ বলে দিল, তার একটা এজ কিছু বলে দিল, একটা আনকনসিয়াস আর হেভিলি ইনজিওর্ড পেশেন্ট সেটা আছে, তো পুলিশ ওটাকে বলেই চালানোর চেষ্টা করলো, তো হসপিটাল লিখেছে, ডাক্তারবাবুর দোষ। ডাক্তারবাবুর কাজ আইডেন্টিফিকেশন নয়, based on the things actually what are the informations available from the persons, the rescuers and other things, সে লিখেছে। It is the primary duty of the police to establish identity, কারণ পুলিশের কথা সে বলবে যে পুলিশ এটা, হসপিটালে যখন একটা পেশেন্ট এসে যায় তার নাম সে নিজে না বলতে পারে, আনকনসিয়াস হতে পারে, ইনজিওর হতে পারে, আরেকজন বলে, সেটা নামই ডাক্তার লেখে বা অথরিটি করে, পুলিশ কিন্তু ওটাকেই চালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু না, সেটাই বারবার বলছে না, হসপিটালে ডাক্তারের ব্যাপার আইডেন্টিটি নয়, এটি যে পুলিশের ডিউটি। সেই জন্যই আমি এখানে লিখেছি, এটা বলা হয় না, এটা জেসে রাখো, যদি কখনো সুযোগ আসে বলবে, ইট ইজ এ প্রাইমারি রেসপন্স অফ দ্য পুলিশ, উই ক্যান হেল্প, উই ডু হেল্প। কীরকম হেল্প করি? ব্যাডলি মিউটিলেটেড কেস, ট্রেনে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে, কারণ ম্যাক্সিমালি ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে সব থেকে বেশি মিউটিলেটেড হয়, আর বাকি হচ্ছে মার্ডার কেস, সেখানে দেয়ার আর ফিউ মার্ডার কেসেস দিস থিং, যেখানে ডেলিভারেটলি বডিগুলোকে কেটে 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 বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয় টু অ্যাকচুয়ালি অবস্কিউর অর দ্য ইয়ে অফ দ্য আইডেন্টিটি। খুব করা হয় মার্ডার কেস, এটা খুব করা হয়। তো 2-3টে ইন্টারেস্টিং কেস আছে, সেখান থেকে বোঝা যায় কীভাবে হয়, কোথাও হাতটা পড়লো, কোথায় পাটা পড়লো, কোথাও এটা পড়লো, মাথাটা পড়লো, যা শুধু দ্যাট অ্যাকচুয়ালি দ্য বডি ক্যান বি সিভিয়ারলি মিউটিলেটেড। সেইখানে কিন্তু পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়, পার্টিকুলারলি আইডেন্টিটিটা ওই জায়গায় পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়, তখন দরকার হচ্ছে আমাদেরকে উই প্রোভাইড দ্য ডাটা, ফিউ ডাটা, কী আমরা কী ডাটা পেতে পারি, সব কিছু ওই যে বললাম এজ, সেক্স, স্টেচার, আমাদেরকেই বলতে হবে পসিবল এজটা কত, এর সেক্সটা কি, সেক্স বোঝানো এত সহজ নয়, হাইলি ডিকম্পোজড বডি, সেক্স বোঝানো সম্ভব নয়, সেক্স কী করে বোঝা যায়, আবার সেটাই বলেছি যে মেল, ডেফিনিট মেল অ্যান্ড ডেফিনিট ফিমেল বলার জন্য দুটো জিনিস তো পাই, এবং হাইলি ডিকম্পোজড বডিতে সেটা পাওয়া যায়। কিন্তু মেল, যেটাতে মেনলি বলেছি যে প্রোস্টেট ইন দ্য কেস অ্যান্ড দ্য ভার্জিন ইউটেরাস অর নন-গ্র্যাভিড ইউটেরাস ইন দ্য ফিমেল, ইভেন ইন হাইলি ডিকম্পোজড বডি পরের দিকে পাওয়া যায়। এই দুটো ছাড়া আর তো কোনো কিছু বোঝার উপায় নেই, ডিকম্পোজড অ্যান্ড সেপারেটেড, all the soft tissues are separated. তো আমরা try to find those things if available, then তাতেও পেলাম না, no organs available, highly decomposed and these things all separated, all mixed, তখন আমরা যাচ্ছি স্কেলেটন। এই যেটাই তোমরা ক্লাসে শিখছো এখন, বনসি স্কেলেটন থেকে কী করে তুমি এজটা করবে, স্কেলেটন থেকে কী করে তুমি সেক্সটা করবে, স্কেলেটন থেকে কী করে তুমি স্টেচারটা করবে, আলটিমেটলি স্কেলেটন, বোন ডিকম্পোজ নট দিস থিংস, বোন ইজ নট লস্ট ইজিলি, তাই তো, বোন অ্যান্ড টিথ, সুতরাং ওই বোনটাই পাওয়া যায়, মিসিং কেস। সল্লেকে একটা কিছুই না, একটা জল থেকে 3 মাস আগে একটা বাচ্চা, 2 বছরের বাচ্চা মিসিং, তো পুলিশ 3 মাস 4 মাস পরে একটা জলের ট্যাঙ্ক থেকে কিছু হাড়গোড় তুলে নিয়ে গেল, কারণ একটা যদি থাকে তো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার বাচ্চাটাকে মেরে জলের ট্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া, তো ন্যাচারালি ইন দ্যাট কেসেস সেই জিনিসগুলো যখন কী হলো, সেখান থেকেই বলতে হবে এবার বাচ্চাটা তার এজ কত, আর সেক্সটা কি, সেটা মেল বেবি ছিল তো, এই জিনিসগুলো এটা প্রায় হয়ে থাকে, তখন তো আর পুলিশের কোনো উপায় থাকে না, তখন ন্যাচারালি ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য ফরেন্সিক মেডিসিন এক্সপার্টস টু প্রোভাইড, to establish the data so that that can help police, but it is ultimate duty সব কিছু দেওয়ার পরে পুলিশকে বলতে হবে এটা সে, ওটা ওর ছেলে, ওই জায়গাটায় মিসিং হয়ে গেছিল, তখন আমরা বলতে পারি দ্য মিসিং পারসনস অ্যান্ড দ্য অ্যাভেলেবল বোনস অ্যান্ড হোয়াট এভার দ্য রেমনেন্টস উই অ্যাভেলেবল, ওইটা ওরই ছিল, তার মানে এবার আমি উই ক্যান স্টার্ট মার্ডার কেস অর কেসেস, তারপরে তো আসবো, আইডেন্টিফিকেশান না করতে পারলে কোনো কেসই তো স্টার্ট করা যাবে না, কি মোটিভ কি, তার লিঙ্ক কোথায়, তাই না, এই জিনিসগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পার্টিকুলারলি ইন ক্রিমিনাল কেসেস।
এই যেটা বলছিলাম, এই যে জিনিসটা এভিডেন্স অফ দ্য ক্রাইম, এর নাম অন্য নাম হচ্ছে কর্পাস ডেলিক্টাই। কর্পাস ডেলিক্টাই সেটা অনেকভাবেই হতে পারে, আমি জাস্ট একটু বলে দিচ্ছি কিরকম কর্পাস ডেলিক্টাই। এটা ডেড বডি হতে পারে, একটা শার্ট হতে পারে, একটা শাড়ি অর্নামেন্টস ইউরেবল হতে পারে। কিরকম ব্যাপারটা, সেরকম কিরকম জিনিসটা, দ্যাট মিনস হোয়ার ফ্রম উই ক্যান নো দ্যাট সাম ক্রাইম ওয়াজ কমিটেড আপন দ্য বডি অ্যারাউন্ড দ্য সিন। কিরকম হতে পারে, চলো একটা বডিতে যদি আমরা নর্মালি এটা আমাদের কাছে আসে, তাহলে আমরা কোনো ইঞ্জুরি পেলাম, গানশট ইঞ্জুরি পেলাম, এটা পেলাম ওটা পেলাম, ন্যাচারালি সেখানে একটা জিনিস দ্যাট বিকামস দ্য ডেড বডি, বিকামস দ্য কর্পাস ডেলিক্টাই। ডেড বডি পেলাম না, ডেড বডি পেলাম না, ডেড বডি পেলাম না, কি বলে একটা শার্ট পেলাম, দ্যাট ইজ ব্লাড স্টেন শার্ট উইথ সাম রেঞ্জ। রেঞ্জ কি হয়েছে, ন্যাচারালি হয় স্ট্যাব ইঞ্জুরি হয়েছে। দ্যাট ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস দ্যাট হ্যাপেন্ড ইন দ্য দমদম। That actually very interesting case actually. I went there and I searched the body and ultimately I said this thing that crime was happened in the things actually committed very nearby and body disposed and the pant was changed. Pant was changed. Postmortem যেটা যে প্যান্টটা পরে এসছে বডিতে গায়ে ছিল ওই প্যান্টও পরে ছিল না, ওর প্যান্টটা চেঞ্জ করা হয়েছে। এবং সেটা সেটার জন্য রেল লাইনে গিয়ে সার্চে গেলাম, আলটিমেটলি সেটা পাওয়া গিয়েছিল। তো থিং ইজ দিস, সেটা তোমাকে বুঝতে হবে। তো কীরকম করে, একটা ছুরির দাগ, ওই বডিতে একটা নাইফ ইঞ্জুরি তুমি পাবে, রেন্ট স্ট্যাব, যদি গান শট হয়ে থাকে কিছুই নেই, বডি মিসিং, জ্বালিয়ে দিয়েছে বা কোনো জায়গায় ডিসপোজ করে দিয়েছে, হয়তো তার শার্টটা পড়ে আছে, সেখানেও ওই গান শটের একটা যা রেন্ট বা জিনিসটা আছে, আর সেখান থেকে তো বুঝতেই পারবো আমরা টেস্ট করে করে। একে বলে কর্পাস ডেলিক্টাই, দ্যাট ইজ দ্য বডি অফ এভিডেন্সেস অল দিস থিংস দ্যাট মিনস দ্যাট মে বি বডি দ্যাট মে মিসিং। একটা জায়গায় ভাঙা ছুরির ডগা বডিতে পাওয়া গেছে, শিওরলি দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাইফটা ভেঙে গেছে, নাইফটা নেই, কিছুই নেই, বডিতে শুধু পাওয়া গেল একটা। সো ন্যাচুরালি দ্যাট ইজ দ্য শিওরেস্ট এভিডেন্স দ্য ক্রাইম ওয়াজ কমিটেড উইথ এ নাইফ অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য নাইফ উই ক্যান আইডেন্টিফাই লেটার, ইজ ভেরি শিওরলি। তোমরা পড়তে পড়তে বাই দ্য টাইমস ওয়েপনটা যদি ইঞ্জুরিটা পড়ে, তার মানে ওই যে ব্রোকেন নাইফ ইন অ্যাকচুয়াল নাইফ, পুলিশ তো একটা ও সেই খালের ভেতর থেকে এই আরজিকরের খাল কেউ দেখেছো, বেলা গাছে গেছো আরজিকরের কাছে যে খালটা দেখেছো, কেউ দেখেছ? হ্যাঁ, ওই খাল থেকে একটা 6 ইঞ্চি ছুরিও পুলিশ কিন্তু খুঁজে আনতে পারে ইজিলি, লোক নামিয়ে দিল 6 ইঞ্চি ছুরিটা। ইট ইজ নট পসিবল নর্মালি, বাট থিং ইজ দিস, whether that was actually the weapon of the crime, সেটা তো। কিন্তু যদি ব্রোকেন টিপ পাওয়া যায় বডি থেকে, আর ওখানেও যদি দেখা যায় একটা পোর্শনটা ব্রোকেন, you can match, and that surely proves that that was the crime was committed with these manners and with these knives and everything, the weapon of offense. That is very important in the present legal trial. ওই যেটা বলছিলাম আইডি মার্কস, এটা নিয়ে একটা ডিটেলস ক্লাসের দরকার, এটা প্র্যাকটিক্যালি হবে, আমি বলেছি ওদের প্র্যাকটিক্যালি ডিসকাস করতে। আইডি মার্কস আমি খুব বেশি যাবো না, কারণ অনেকটাই ব্যাপার আছে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ সমস্ত জিনিস তুমি এখন আজকালকার দিনে তুমি ফিট সার্টিফিকেট দাও, 6 সার্টিফিকেটস দাও, ইঞ্জুরি রিপোর্ট লেখো, এনি রিপোর্টস, ভিকটিম এক্সামিনেশনস, রেপ কেসেস, দ্য অ্যাকিউজড এক্সামিনেশন, আইডি মার্কস ইজ ইম্পর্টেন্ট, হ্যাজ টু বি গিভেন। মানে তুমি একজনকে ফিট সার্টিফিকেট দিলে, তোমরা জানো না বোধহয় অগ্নিশ্বর বলে একটা সিনেমা হয়েছিল, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইন্টারেস্টিং সিনেমা, যদি হয়ে থাকে ফিল্ম হয়েছিল লং ব্যাক। এই মেডিকেলের যেসব প্রবলেমসগুলো আছে, এই মেডিকেল যে প্রবলেমসগুলো, একজনকে আরেকজন বলে প্রেজেন্ট করা হলো, তার মেডিসিন নিয়ে আরেকজনের উপর অ্যাপ্লাই করা হলো, তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, আমি যাকে ফিট সার্টিফিকেট দিয়েছি সে এই লোক কিনা, সেটা একমাত্র বোঝার উপায় আছে, তার এখন তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিচ্ছেও, তার সঙ্গে আইডি মার্কস। কারণ আইডি মার্কস আর দ্য মার্কস দিস থিং দ্যাট ক্যান বি, আমাদের বলা হয় কোর্টে, এই আপনি এটাকে এক্সামিনেশন করেছিলেন, 3 বছর পরে দেখছি, 2 বছর পরে দেখছি, 4 বছর পরে দেখছি, তো কী করে? তখন হচ্ছে না, I cannot say whether that person I have examined. I must say these things after this verifications of my ID mark. তখন আমরা ওটা কোর্টের উকিলও বুঝতে পারবে, আমিও বুঝতে পারবো, কমন পিপুল বুঝতে পারবে। তারপরে সেই আইডি মার্কস তোমার বলো না, একটা কাট মার্কস, স্কার মার্কস, মোল, ট্যাটু অ্যান্ড অল দিস থিংস ইউজড যে আইডি মার্কস, তাই তো বলা হয় আইডি মার্কসে লেখা থাকে, এইখানে একটা মোল আছে, এখানে একটা কাট মার্কস আছে, এখানে একটা জরুল আছে, এখানে একটা বার্থ মার্কস আছে, এইটা এত দেশে, সেটা কিভাবে লিখতে হয় ফরেনসিকে, দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিংস, দ্যাট ইজ ভেরি, মানে তোমার এখানে যে মোলটা এখানেই ছিল, এই চিক অন দ্য রাইট চিক, এই মোল, ওই যে আমরা যেটা বলি ফ্ল্যাট মোলস, দ্য সাইজ মোলস বলে, গ্রেন সাইজ মোলস অন দ্য রাইট চিক,
বলে দিল রাইট চিকের কোথায়, এখানে এখানে এখানে। তাহলে ফিক্সেশনস অফ দ্য মোল ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমার যে মোলটা আমার রাইট চিকে ছিল, চিকের কোন জায়গায় ছিল সেটা কিন্তু ঠিক করে বলতে হবে। সেটা আমি বলবো না এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস। মানে ধরো আমার দুটো জিনিস আছে, অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্কস। কী কী অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্কস আছে? যদি আমরা একটা বললাম বার্থ মার্কস, আমি একটু ছোট্ট করে বলে নিচ্ছি কারণ এটা টোটাল বলেছি প্র্যাকটিক্যালি এটা ডিসকাস করতে। না, হাউ টু রাইট দ্য আইডি মার্কস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জব অফ এ ডক্টর, এভরিওয়্যার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ধরো আমি ছোট্ট একটু বলে দিচ্ছি যেখান থেকে সুবিধে। এনিবডি ক্যান সি, এই পেছনে এই ছেলে, you may be very intelligent but not that expert. Don't pose yourself as so intelligent. আমার এইখানে একটা মূল আছে, তারপরে একজন হচ্ছে আলটিমেটলি যাকে যে ডিসপিউটের জন্য এলো, কোর্টে এলো, তারও একটা মূল আছে। আর দ্য সেম পারসন। তাহলে এইখানে মূলটা কোথায় আছে আমি রাইট চিক সেটা বলার জন্য দুটো জিনিস আমি একটু বলে নিচ্ছি। এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস, টু কোঅর্ডিনেটস দেখা হয় কীরকমভাবে। ধরো আমার এখানে একটা মূল আছে, আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের, তো রাইট চিকের সাথে মিডল অফ দ্য রাইট চিক। তাহলে দেখো উপরে একটা অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্কস আছে ম্যালার প্রমিনেন্স, তাই না? আর একটা অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্কস হচ্ছে মিড লাইন বডি, ঠিক আছে? এবারে এক্স অ্যাক্সিস আমি তাহলে বলবো কি, ধরো 4 সেন্টিমিটার্স রাইট অফ দ্য মিড লাইন। তাহলে আমার রাইট চিকে বলে দিয়েছি, আবার মিড লাইন থেকে 4 সেন্টিমিটার বললাম, আর বললাম দ্য 2 সেন্টিমিটার্স বিলো ম্যালার প্রমিনেন্স, একদম ফিক্স হয়ে গেল। কথাটা বুঝতে পেরেছিস? তাহলে কি হলো, দুটো অ্যাক্সিস থেকে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস, আমি যদি কাট মার্কসও লিখি, আমি যদি মোল লিখি, আমি যদি বার্থ মার্কস লিখি, আমি যদি টাটু, তাকে ফিক্স করতে হবে তো। আর রাইট চিক বলাটা না, রাইট চিকটা একটু বড় জায়গায়, পুরো জায়গাটা একটা থাপ্পড় মারার জায়গা, এতটা জায়গা, তাই না? সুতরাং ওই জায়গায় তুমি বললে তো হবে না, আরো 5টা লোককে সে এনে হাজির করে দিল, তার রাইট চিকে একটা করে মোল আছে। আবার মোল কিন্তু পরে পরে কখনো কখনো অ্যাপিয়ার করতে পারে। দ্যাটস মিনস দ্য মোল ডেসক্রিপশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। মোল ইজ ভেরি ভেরি কমন বাট ম্যালফরমেশন সে ইউজড হয় আইডি মার্কস, তাই তো? মানে সবাই জানি, আমরা সবসময় ইউজ করি। অ্যান্ড দ্যাট শুড বি দ্য এক্সপোজ পার্ট। আমরা বলি কি কনসিল পার্টে না ধরে এ হাতে আছে, গলায় আছে, তার ওয়ান অফ দ্য বার্থ মার্কস যেগুলো হয়, যেগুলো আমরা বলবো আইডি মার্কস, শুড বি অন দ্য হেড অ্যান্ড নেক। কারণ বলছি যে হাতে সবটা লিখলাম, আলটিমেটলি তাকে বললাম যে এর এই রাইট হ্যান্ডে এরকম জায়গায় মোল ছিল, এই জায়গায় ছিল, তারপর হয়তো আলটিমেটলি 6 মাস পরে দেখা গেল, 1-2 বছর পরে দেখা গেল লোক এলো, তার কাটা রবি, সে তার হাততেই কাটা চলে গেছে। এবারে তাকে কী করে আইডেন্টিফাই করবো? পারবো না। সেই জন্যই একটা আইডি মার্কস, দুটো রয়েছে, সবসময় আমরা চেষ্টা করি হেড অ্যান্ড, কাটা মাথা নিয়ে নিশ্চয়ই কোর্টে কেউ আসতে পারবে না, তো ন্যাচারালি তার হেড অ্যান্ড নেক রিজনে একটা আইডি মার্কস চেষ্টা করতে হয়। তাহলে দুটো আইডি মার্কস আমরা করি, একটা এক্সপোজ পার্ট, এক্সট্রিমিটি কোনো জায়গা হতে পারে যাতে সবাই দেখতে পারে, খুব বেশি এক্সপোজ করার দরকার হয় না। আর একটা প্রেফারেবলি শুড বি হেড অ্যান্ড নেক। কারণ ওই বললাম হাত কাটা যেতে পারে, পা কাটা যেতে পারে, কিন্তু গলা কাটা নিয়ে সে কন্টেস্ট করতে আসবে না। তো সেখানেই একটা জায়গা, এইখানে একটা জায়গা আছে ট্যাটু মার্কস, আমি সেটা বলবো পরে। ট্যাটু মার্কস যদি হাতও যদি কাটা যায়, আমরা কিন্তু পরে এস্টাবলিশ করতে পারবো দেয়ার ওয়াজ ট্যাটু মার্কস, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হাতে একটা ট্যাটু মার্কস ছিল, আজকে তো খুব কমন ট্যাটু মার্কস অফ দ্য ভেরিয়াস টাইপস। ট্যাটু হচ্ছে তোমার পার্মানেন্ট ট্যাটু, নর্মাল টেম্পোরারি ট্যাটু, কখন পার্মানেন্ট হয় কখন টেম্পোরারি। সেই ট্যাটু মার্কসটা যেটা ছিল সে যত নুলোই হয়ে গেছে, কোনো হাত কাটা রবি, সে পরে 2 বছর পরে 3 বছর পরে সার্ভিস করলো, অনেক জায়গায় আমার আর কেসের আসামি চলে গেছে, তারপর সে ক্রাইমের জন্য চলে গেছে, হাতটাই কাটা চলে গেছে। কিন্তু আমরা তার হয়তো আইডি মার্কস লেখা ছিল, যখন তাকে এক্সামিনেশন করি তার আইডি মার্কস লেখা ছিল, কারণ ম্যাক্সিমাম আইডি মার্কসগুলো, ট্যাটু মার্কসগুলো এগুলো হয় পার্টিকুলারলি থামস, ওয়েব স্পেস এবং এরকম জায়গাতে বিভিন্ন জায়গায়। তো ন্যাচারালি আমরা কিন্তু এস্টাবলিশ করতে পারি দেয়ার ওয়াজ ট্যাটু মার্কস বাই হিস্টোপ্যাথোলজি অফ দ্য ড্রেনিং লিম্ফ নোড, বিভিন্ন দ্যাট ক্যান বি ডিটেক্টেড লং আফটার। সেই জন্যই এটা সো ইম্পর্টেন্ট। আমি একটু করে বলে যাচ্ছি নোটিং আইডি মার্কস কী করে করবে, এটা আমি আবারও বলছি, ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে শিখবে, আমি আবারও বলছি, তা দেখে নাও। আমি একটা জিনিস যেটা বলে দিলাম, এটা কিন্তু প্র্যাকটিস করবে 2 অ্যাক্সিস, এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস, ডিস্টেন্স ইন সেন্টিমিটার, এটা কিন্তু ফলো করতে হবে। হাউ টু নোট, তো চুজ এন আইডি মার্কস হ্যাড টু বি ডিসক্রাইবড। আমি একটু বলে দাও, মোলস, বার্থ মার্ক, কী কী হয়? মোলস, বার্থ মার্কস, জানো যে দুটো জিনিস হয়, একটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড আর একটা কনজেনিটাল। Congenital is congenital malformation, birthmarks, nevus, moles, other dermoids. These types of congenital malformation is very preferred. But acquired is also important. Acquired এর মধ্যে কি করে? Scar marks. কি হয়? Scar কেটে যাওয়ার পরে একটা জিনিস
scar marks, tattoo marks, all these things. Those are also important. But একটা quality হবে, that should be permanent, that should not fade out with the time, and that should not change in the positions, particularly in adult positions. এইটা তাহলে ন্যাচারালি এরকম জায়গায় বিশেষ করে ট্যাটু মার্কস নিয়ে খুব ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা কেস আছে, দ্যাট ইজ কল্ড সিডনি শার্ক কেস। বলবো সময় যদি tattoo mark, Sydney Shark case. It's a very important identification of very important criminal case in Australian Sydney. So naturally that is very interesting. তাহলে ট্যাটু মার্কস থেকে কিন্তু ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট হতে পারে, ট্যাটু মার্কস নিয়ে আইডেন্টিটি করা যায়। মোলস, বার্থ মার্কস তো বললাম কি কি জিনিসগুলো হয়। যে নর্মালি মোলস কত রকমের হয় আমাকে ডেসক্রাইবটা করতে, আমি কি বলেছিলাম যদি মোলসে লিখি, মোলস লিখলে হবে না, আবারও বলছি ফরেনসিক মেডিসিন কোনো গেসিং, চান্সেস অ্যান্ড গ্রসের কোনো সুযোগ নেই। ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাকুরেট, অ্যাজ পসিবল, কারণ তোমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে ইয়েস দিস ইজ দ্য থিংস হোয়াট আই নোটেড। তোমাকে তো কন্টিনিউয়াসলি কন্টেস্টের মুখে পড়তে হবে, যে কোয়েশ্চেন ইজ লিগাল কোয়েশ্চেন্স, কন্টিনিউয়াসলি কন্টেস্টেড। তাহলে ঠিক আছে, ধরো আমি একটা জিনিস, একটা মোল পেয়েছি, মোল দেখো কত রকমের হতে পারে। এই দেখো এরকম হেয়ারি মোলস, রেজড মোলস, একটু বড় মোল, এই জন্য পিনাট সাইজ, গ্রেন সাইজ, সাইজ, মোল সাইজ হতে অনেক রকম হতে পারে। তো অনেক রকমের মোল হতে পারে। আর এই যে একটা জিনিস, ইট ইজ নট মোল, ইট ইজ এ প্যাচ। এই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে ফ্রেকেলস অ্যান্ড মোলস ইজ ডিফারেন্ট। আমি সেটা অনেকটা লেখা আছে কিন্তু খুব বেশি বলার সুযোগ পাবো না। তো এটা এরকম জায়গায়, তো এরকমভাবে তখন লিখতে হবে পিনাট সাইজ, গ্রেন সাইজ, রে সাইজ, হোয়াইট, রে কি বলে ব্রাউন, অর ব্ল্যাক, অর হেয়ারি, রেজড, অর ফ্ল্যাট। এই তার যে ক্রাইটেরিয়াগুলো সেগুলো মেনশন করলে তবে তুমি ডেফিনেট করবে, কারণ এখানে তুমি মোল বললে হবে না। তাহলে মোল কিন্তু কতগুলো জায়গা দেখো কত রকমের হতে পারে, তাই না? হেয়ারি মোল, রেজড মোল, গ্রস মোল, ফ্ল্যাট মোলস, ব্রাউন মোলস, ব্ল্যাক মোলস, অনেক রকমের মোলস। তাহলে বলতে হবে, তারপর বলতে হবে পজিশনটা। তাহলে সাইজ, শেপ, position is very important. Generally moles are generally circular, generally little bit of variations may occur in sometimes, but more circular. So it is very easier in this particularly physical shapes if we describe all these things. যেটা তোমাদের বলতে চাইছি, এই যে জিনিসগুলো দেখছো এটা হচ্ছে ফ্রেকলস। এই ফ্রেকলস গুলো কিন্তু টেম্পোরারি, ঠিক আছে? সুতরাং বি কেয়ারফুল, তুমি যেটাকে আইডি মার্কস বলছো দ্যাট হ্যাজ টু বি এ পার্মানেন্ট দিস থিংস। কেন এই ফ্রেকলস আজকে আছে কালকে সেটা মিলিয়ে যেতে পারে, কিন্তু উচ্চ ট্রিটমেন্ট সেটা চলে যেতে পারে, এন্ড দ্যাট ক্যান বি রিমুভ। সো ফ্রেকলস ইট ক্যানট বি ইউজড অ্যাজ এ আইডি মার্কস। মোলস, বার্থমার্কস, ফ্রেকলস সেটা বলেছিলাম, মোলস, বার্থমার্কস, এমএলআই, এগুলো খুব, এমএলআই মানে মেডিকেল লিগাল ইম্পর্টেন্স ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট সব জায়গাতেই। ফরেন্সিকে যা কিছু হবে এমএলআই কে, মোলসের এমএলআই কি, আর যে আইডি মার্কসের এমএলআই কি, এটা একটু দেখে নেবে, পড়ে নেবে, কারণ ইউ উইল গেট দিস থিংস, আই থিঙ্ক দে আর রেকর্ডিং ইট অ্যান্ড ইউ ক্যান গেট ইট, ইউ ক্যান রিড ইট, নো প্রবলেম, বাট আই ক্যানট সে দিস থিংস, অল বুকস অ্যাকচুয়ালি আর অ্যাভেলেবল ইন দিস ফরম্যাট, সো ন্যাচারালি ইট উইল বি ইজিয়ার। আর একটা কথা স্কার বলেছিলাম, স্কার ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ফরেন্সিক্স, কারণ শুধুমাত্র স্কারটা আইডেন্টিফাই, কারণ স্কার ওয়ান্স ফিক্সড, ওয়ান্স ফুলি ফর্ম, after 6 months, generally scar fully formed normally by 2 months, but 6 months it almost they take its permanent shape. That does not change unless the keloid formation occurs, keloid occurs, but that will not change this thing, that will never disappear, and scar can be removed only producing another scar. মানে কি করে স্কারটা রিমুভ করা যায়? বা এখন প্লাস্টিক সার্জারি করে এটা করে তুলে নিতে পারি অনেক জায়গায়, কিন্তু প্লাস্টিক সার্জারি করলেও আর একটা স্কার হতে হবে, however minor that may be, however pain that may be, and that must be younger. That younger means ওটা ছিল, স্কারটা ছিল হয়তো 2 বছরের পুরনো, তুমি তারপরে অপারেশনটা করলে হয়তো 6 মাস আগে, তাহলে স্কার উইল বি প্রডিউসড উইথ সাম চেঞ্জেস। যেটা স্কার, ওই যে বলে স্কার ক্যান বি রিমুভ প্রডিউসিং অ্যানাদার ইয়াঙ্গার স্কার, আদারওয়াইজ স্কার সেখানে যাবে না। সুতরাং স্কার তুমি তুলে ফেলতে পারো, হতে পারে ক্রিমিনাল ইন্টেনশনে, এটা তো হতেই পারে। আমি এটা আইডি মার্কসগুলো সবাই দেখেছি, আমার এখানে গলায় একটা স্কার আছে, কি কপালে একটা স্কার আছে, দ্যাট ক্যান বি রিমুভড অ্যান্ড দিস থিংস বিকজ বাট স্টিল দিস থিং দ্য এভিডেন্স is generally left, even these things at the procedures is taken. That's why scar is important. কিরে গেল
তাহলে স্কার বললাম, আর ট্যাটু ওই একই জিনিস। ট্যাটুর একটা ব্যাপার হচ্ছে, এখন পার্মানেন্ট ট্যাটু আমি জাস্ট এগুলো একটু গ্রস বলে যাচ্ছি এগুলো। ট্যাটু পার্মানেন্ট ট্যাটুটা কি? ট্যাটু যেটা হয় পার্মানেন্ট আর টেম্পোরারি। টেম্পোরারি দেখেছি তো বোধ হয়, এটা কিনলে একটা ট্যাটু ফ্রি, এটা দিয়ে ট্যাটু গালে লাগাও, মুখে লাগাও, পিঠে লাগাও, লাগাতে পারবে, সেটাকে তুলে ফেলা যায়। ইউ ক্যান ইজিলি ওয়াশ ইট অফ অলসো, ইউ ক্যান রাব ইট অফ, রাব ইট অফ। আর একটা কি জিনিস হয়, tattoo only becomes permanent কখন? when the pigment reaches just superficial dermis, মনে রেখো। the permanent tattoo only can be permanent when the pigment reaches superficial layer of the dermis, that never vanishes. But things, if goes deeper, the deeper layer by macrophages actually that is removed within generally 10 years, actually this thing that can be removed also. But things just deeper, the deeper epidermis, epidermis এর কি layer আছে রে? superficial layer আছে, deeper layer আছে। epidermis এর দুটো layer আছে, the superficial cuticles and deeper cuticles, and যদি deeper dermis এ চলে যায় and dermis এর লেভেলে just touch করলে, that becomes permanent, that becomes permanent, that can a little bit of fade but is permanent. আবার যার জন্যই কি হচ্ছে, it goes to the superficial lymph nodes, draining lymph nodes. আমি যে হাতে একটা ট্যাটু থাকে, আমার এলবোর সাইডে যেগুলো সে লিম্ফ নোডস যেগুলো আছে, ওইগুলো কিন্তু পিগমেন্টস কিন্তু ড্রেন হয়। হিস্টোপ্যাথোলজিগুলো বলেছিলাম, হাত কেটে চলে গেল, কিন্তু আমরা যদি ড্রেনিং লিম্ফ নোড, আমার হাতে ট্যাটু ছিল, আমার এভিডেন্সে লেখা আছে দেয়ার ওয়াজ ট্যাটু মার্কস অন দ্য ফোর আর্মস, অন দ্য ডরসাম অফ দ্য হ্যান্ডস, অল দিস থিংস, এই সাইজ। কিন্তু তার হাতটা লস হয়ে গেছে, যে কোনো কারণে হোক, লস বাই অ্যাক্সিডেন্ট অর বাই থিংস, ক্রিমিনাল কেসেস। কিন্তু সেখানে কিন্তু ট্যাটু মার্কস কি রে, কি হয়েছে, এসে গেল। হ্যাঁ, তো সেখানে কিন্তু একই জায়গায় আমরা বলতে পারি ট্যাটু মার্কস ছিল, আমরা প্রুভ করে দেবো, কারণ বাই হিস্টোপ্যাথিক্যালি ট্রেনিং লিম্ফ নোড। যদি না হয় তাহলে কিন্তু হবে না। ওই যে স্কার টিস্যু কত রকমের হতে পারে, তার মধ্যে দেখো এটা একটা জিনিস বুঝতে পারছো কি, দেখো স্কার টিস্যুটার একটা বিরাট ইম্পর্টেন্স, ফরেন্সিক ইম্পর্টেন্সটা কি হচ্ছে, স্কার থেকে বলতে পারি হাউ দ্য ইনজুরি অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ কজড, তাই না? দ্য ক্রিমিনাল কজড অফ দিস থিং। সার্জিক্যাল স্কার একরকম হয়, আর নর্মাল ক্রিমিনাল মানে অন্য ইনজুরি স্কার একরকম হয়। ইনফেক্টেড স্কার হচ্ছে দ্য হিলিং বাই প্রাইমারি ইন্টেনশন, এটা জানো তো, হিলিংস, the process of the healings is very important, process of the healings by primary intention, by secondary intention. Secondary intention is a scar always a little massive and more voluminous, and the primary intention is always generally very, then the surgical, all surgical scars because which does not get infected, then actually সেখানে কি হবে, খুব thin line of scar হবে। তো ন্যাচারালি এখানে দেখো তুমি একটা জিনিস ধরে নাও, একটা জিনিস দেখো, এই যে স্কারটা ধরো সার্জিক্যাল স্কার, কি করে বুঝলো এটা সার্জিক্যাল স্কার, কি করে বুঝলে? স্টিচ মার্ক আছে, তাহলে ন্যাচারালি এবারে স্টিচ মার্ক আছে। আর এটাও তো হতে পারে এটা একটা ইনজুরি হয়েছিল, সেটা কিন্তু সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন হয়েছিল, তাই তো? হয়তো ইনজুরি হলো তো সেটাকে স্টিচ আপ করতে হবে। কারণ একটা জিনিস, এটা পরিষ্কার কথা, জেনারেলি এটা দেখা যাচ্ছে যে এরকম এমন যে এটা লেভেলটা এরকম, এটা হয়তো অনেক ইনজুরি থেকেই হয়েছিল, দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভেনশন হয়ে যায়। কারণ নর্মালি আমরা স্ট্রেট লাইনই হবে বা এরকম যেগুলো হয় অন্য কিছু হবে, এটা নর্মালি ইনজুরি থেকে হবে। তাহলে একটা তো ঠিক সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন ওয়াজ ডান ন্যাচারালি দিস থিং, সামটাইমস দিস থিং স্টিল ইট ইজ নট লং ব্যাক, ইট ইজ ভেরি রিসেন্ট, জেনারেলি মোর দ্যান 6 months যখন হয়ে যায় এটা হোয়াইটিশ হয়ে যায়, আলটিমেটলি স্টিল ইট ইজ অ্যান্ড ইট শোজ সাম কালার্স অ্যান্ড এগেন দিস হোয়াইট স্কিন পারসন। তারপরে এবারে দেখো, এবারে স্কার হাইপারট্রফি হতে পারে, কন্ট্রাক্টেড হতে পারে, অনেকগুলো দেখো এই জিনিসটা। তো এই দেখো একদম মিড লাইন স্কার, এটাতে সার্জিক্যালি মেড, একটু লিটল বিট অফ হাইপারট্রফি হয়েছে, তাহলে কজেশনস অফ দিস ইনজুরি এটা কিন্তু হয়ে যাবে। এজ অফ স্কার ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মেডিকেলে গেলে আমাদের এখান থেকে দিতে হয়, ওপিনিয়নটা দিতে হয়। ইরেজার অফ দ্য স্কার্স কি করে বলেছি, এগুলো স্কার, ট্যাটু মার্কস অলরেডি বলে দিয়েছি। আচ্ছা, এখানে একটু সিডনি সার্কেসটা তা বলে নিই, ট্যাটু মার্কসটা, তারপর আমি ভাও সন্ন্যাসীটা বলে আমি গল্পটা শেষ করব আজকের ক্লাস, তাই তো নাকি আমাদের ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে, পরের ক্লাস মেবি টিচার ওয়েটিং। তো এখানে এই জিনিসটা আছে ট্যাটু মার্কসে, অনেকগুলো জিনিস আমি ট্যাটু মার্কসে বুঝতে পারি। এই যে সিডনি সার্কেসটা লেখা আছে একটা জায়গায় মেনশন করেছি, অ্যাকচুয়ালি এ বিগ শার্ক ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি caught near the seashore for these things, and that shark sometimes released in the big aquarium. After 14 days, 14 days,
this in the aquarium, the next day the shark vomited out a full arm. At a হাত পুরো vomited out, and that was recovered. Now on the investigations, whose hand it was? It was a human hand, and that was by these things examination forensic, it was not this thing. It was severed after death. It's not antemortem. So naturally, by the sharp weapon, another thing, the hand was, that is a very good story, this thing. So naturally, question is these things, what happened? So now investigation starts, all these things. So it was severed, post-mortem, so the sharp weapon, question, naturally after death, how these things, whose hand it was. And that hand, there was a very interesting tattoo marks, two-man boxing. That tattoo marks a particular design, the two-man boxing. So naturally investigation started, the criminal case started. So naturally that said these things, wife came, one person's wife came, and that was widely published that these things, a hand power came and identified the body. And so case was this thing before, 14 days back, her husband was missing after these things, 14 days back. And so naturally these things, 14 days back, what happened these things? So the case is these things, how the hand actually released goes to the hunger, not the whole body. The question is. So naturally he identified and the case started, and once they identified, it is the business partner, actually he murdered him, all these things. Actually what happened these things, he released the whole body, the whole body, packing in a box. But only thing is the box was not, he did not actually do the box closed because the one arm was obstructing. So he chopped out the arm. And after that, they closed the box and thrown in the seaside. And arm was just tied with the box. And that was how the catch hold of this thing, shark was held. So that was a very interesting story, how these things, and it was saying murder in a motel, the nearby motels, that thing. So naturally, the very interesting thing. So how a person can be correctly identified, particularly these things, is a Sydney shark case. So now the Bhawal Sannyashi case, ekটু বেশি সময় নেব না, very interesting case, identification. Bhawal state, যদি তারা বুঝতে হবে, now erstwhile, I think now presently Bangladesh in Dhaka. One son, Kumar Ramendranarayan Rai, actually one person, these things, Kumar Ramendranarayan actually came to his home and demanded the 1/3 of the property, claiming, I am the second son, Ramendranarayan Rai. Yes, that was true. 12 years back, that son was missing. How is missing? It's not that thing missing. Actually, the one person died in the Darjeeling. And actually taken, that was actually Ramendranarayan, because of these things, very interesting story. That was a film, very interesting film also, these things produced on Sannyashi Raja. So, naturally, they taken for the cremations. But that body was not actually, before putting to the fires, there are severe storms in Darjeeling. So they left the body there and go home. So remain until body was left there, and after some time storm was these things. Some Naga sadhu sannyasis passing the side and found the dead body was lying there. They take the dead body, found these things that was unconscious. Take the body with them and revive it later, because it was not dead. It was deeply unconscious. Why unconscious? The question is, he was actually given arsenic long after day, these things, arsenic poison. That was a very poisoning case also, that is very important. So, personally arsenic, that is a very slow poison that can, arsenic can be detected long after that thing. But Naga Sannyasi, because actually the storm, they could not actually burn the fires, particularly put the fire on the fires. So, in that cases, what happened these things? So, after 12 years, he regained some consciousness and memory, and he found these things. Who am I? So, he's come back and claimed. But now these things, his wife, his own wife, this Vibhavati Devi and other things, other partners, they said this thing, he is imposter. He cannot be one. They know these things, he was dead. But they do not know, they did not know these things, particularly they left the fire without firing these things. So, naturally, he was alive. And this is, so regained consciousness. So, the
Failing to get the property, he naturally shoot the case in the Dhaka court, first court, the Dhaka court, before this thing. Calcutta High Court is the oldest court in India, British India. So this is the Dhaka court. So everything is very interesting story. You can know these things. Though for the filming, all these things, some dramatizing has been done. So everything. What are these things? First things was not a very desperate, very aged person, boy or these things. Second sense, hunting, other things. Actually, very desperate boy there. So what things? The claw marks, tiger claw, syphilitic scars. And one interesting thing, last actually I said these things more, how these things, what are these things. And a memory. So he can memorize what is actually the utensils, furniture, what is there in the house, where it was kept like this thing. In the courtroom, he described what are the things, yes, that was there. So the memory was also these things, voice was also these things. And these things, and so these things, scar marks, that is a claw marks, then syphilitic scars. And all these things, the behaviors, that was also these things, the witnesses, about 1063 witnesses in his favor, and there is 500 facing from the Vibhavati Devi, that means actually his wife, this is these impostors, they said, the ultimately court given writing, yes, it is Kumar Narendra Ram. And given him the property claim. But they refused to give part of this property. So it's going to the High Court, and High Court also permitted these things. Yes, it was. So naturally, so many things was established. That thing that were again one interesting things. The private pets, all these things only his wife knew. There was a mole, black mole in his private parts, and that was established. Same thing. Ultimately, judges are convinced it is none other than this Ravindra. So identification in these property disputes, Bhaval Sannyasi's famous case is Bhaval Sannyasi. In the legal disputes, famous case, Bhaval Sannyasi case. And Beck case is naturally another fraud case. With the woman, Beck case, 7 years was imprisonment is giving on the basis of the witnesses of the 15 women. And after that, actually somehow this thing is released, again rearrested, but somehow after sometimes another person arrested, and handwriting, voice, behavior, and again they were identified by the another 15 persons. So ultimately Beck was released and found these things. So signatures and other things is not the ultimate, the data for identifications. Beck was released. So naturally all these things, witness cannot be right everywhere, these things. That means they can lie, they can misidentify, they can these things. So naturally that things happen. So identification has to be established, particularly in criminal cases, without any dispute.